नमस्कार दर्शक बंधु। वर्तमान 2026 चलीसी 24 वर्षर राजनीतिर जो धुरंधर थिले नवीन पट्टनायक तांको तलांत कर आजिर धुरंधर मोहन माझी। एबे तो देखुए गोटे फिल्म आसी धुरंधर जोठी रणबीर सिंह जे कि पाकिस्तान रे पसी भारत एजेंट ही पाकिस्तान को नस्ता नाबूद कर देइचंती। सेही भली भाबरे मोहन माझी टोटाली पाकिस्तान भली बीजेडी गृह रे पसी घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। बीजेडी रो लोक मानू एमएलए मानू किणी नौची बीजेपी रे भितर पसी एपरी भाव में बीजेडी इलेक्शन पूर्व बीजेडी नेता माने सबू बीजेपी को डेइले। कारण नवीन पट्टनायक जो थिले जो आपणकर बीके पांड्यान सी तो क्या सम्मान दौन सी गोटे पर गोटे नेता मानक असम्मान कले जा फल लोक मैंने अन्य दल को डेइबा को बाध्य हेले। आपण सौम्य रंजन पट्टनायक निजे खोलिकी कहते जे नवीन पट्टनायक को देखा करवा तांको पक्षरे संभव होनी। एमिति कि बहुत सबू नेता आपणकर पारादीप दामोदर राव को पुओ संबित राउतराय मध्य से कथा कहते। एमिति अनेक नेता कहा ना कहबी आपण माने मीडिया रे डेली देखुथिबे समस्ते कई पांड्यान जी नवीन पट्टनायक को देखा करने को चाहिला नवीन पट्टनायक को देखा करई दे पारलेनी। पांड्यान राजा स्वाई नवीन पट्टनायक देह खराब थिला जाइथिले किंतु पांड्यान ताको गेट आउट कर विदा कर देथिले। राजा स्वाई गोटे केड़े बड़ नेता एबे बीजेडी हारिथिले मध्य सी किंतु जीतिचंती। तेणु आपण माने बुझंतु एई भली भाबरे बीजेडी रे अंतकहल भितरिया बढ़ी चलला। सेई भली भाबरे सिद्धांत महापात्र हुंतु जी कि दुई थर एमपी थिले गंजाम रु तांको टिकट मिलला नहीं। आकाश दास को टिकट मिलला नहीं जा फल से माने सब बीजेपी को डेई पड़ले। एवं अनुभव महांती हुंतु सी अरिंदम राय हुंतु समस्ते बीजेडी रु बीजेपी को डेई पड़ले जा फल बीजेडी आउरी बहुत नेता जेमि चिलिका विधायक सी बीजेडी की प्रशांत जगदेव सी बीजेडी रु बीजेपी को डेइले। एमती बहुत नेता जे कि बीजेडी रे निजको माने टिकट पाइबे कि नहीं सी जानी पारले तांको भय थिला काले आमको नवीन पट्टनायक एथर टिकट देबे नहीं। तेणु सेतिपई सी बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे जॉइन कले जा फल रे बीजेपी गोटे पावरफुल हो गला। बीजेडी रणनीति एमान सब जानी पुरुखा नेता माने किपरि कैंपेनिंग हबो किपरि दल बीजेडी सब पुराना स्टाइल सी आपणैले बीजेडी केमिति भोट नौची से सब जाई से सब ट्रिक से सब जानी थे जा फल अंतकहल भितर बड़ी गुली चलला। एवं गोटे बढ़िया जिनस लोक मानक मुंडे पुरई देले जे पांड्यान तामिल लोक ही ओडिया मानक शासन करेंगे। एवं नवीन पट्टनायक भी सेया करुले। नवीन पट्टनायक एभली भूल काम कर तार परिणाम तो मिली। नवीन पट्टनायक जड़े भद्र लोक नुहंती या समस्त नेता माने कहउचंती जदि सबु नेता माने कहउचंती से कौन भूल कहउचंती। तेणु नवीन पट्टनायक जदि पांड्यान को गोटे पांड्यान जड़े ऑफिसर भाया काम करेंगे जे कि 2024 इलेक्शन में कौन सी नेता को सी चढ़ई देलेनी आपणकर स्टेज उपर सबुआड़े सी गले भाषण देले। मु कटक रे आपण देखिथिबे बालयात्रा पड़िया जेतेबेले कटक प्रचार होगा जाऊला कटक तीन विधायक जो जो अच्छा प्रभात विश्वाल बीजेडी ठिया होते पटे आपण 42 मजार विधायक सी जहाँ राजा स्वाई सब कहीं आपणकर स्टेज उपरक जाई नथिले केवल पांड्यान स्टेज उपर ठिया भाषण दौले। एवं सबुठ बड़ कथा है रोचक कथा है बबी दास जे कि ओडिशार सुपुत्र आपणकर अशोक दास पुओ एवं एक्स मिनिस्टर तीन थर एमएलए तापरे दलर माने क्राइसिस मैनेजर तांकु आपण देखिए पांड्यान गाड़ी जाउची सी ट्रैफिक काम करथिले ट्रैफिक नियम भली गाड़ी को गोटे पर गोटे छाड़ुथिले। एवं प्रताप देव जी कि पारादी सरी आपण आलीर विधायक सी यही काम करुथिले। यह देखिला पर लोक मानक मध्य गोटे भूल भाव वातावरण आसिला
ଏବଂ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ କିଣି ନେବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଦୁହାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଓକାତ ଦେଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଝିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ, କୁର୍ଛତିଆ ଭାବରେ ହରାଇଲେ। ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ କିଏ ଆମେ କେବେ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନାହୁଁ, ପାଠ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ, ଜଣେ ମୂଲିଆ କିସମର ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ସବୁକିଛି ଲୋକମାନେ କିଛି ସହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଛନ୍ତି। ନବୀନକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ମିଳିଛି। ହୁଏତ ରାଜନୀତିରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଆଡ଼ୁ କେଉଁ ପଲ୍ଲା ଯିବ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ଦଳ ରହିବନି। ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲାଣି। ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗରେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିକି ବିଜେଡ଼ିର ସବୁ ହାରିଥିବା MLA, ଜିତିଥିବା MLA, କିଛି MLA ମିଶି ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ନେତା, ଆମେମାନେ ମାନିବୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆମେ ନେତା ଭଳେ ମାନି ମାରିବୁନି। କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନିଜର ରାଜନୀତିକ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ମାନି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ବିଜେଡ଼ିର ଅଧିକାର ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନର ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ବିଜୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅଶୋକ ପରିଜା ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ, ସିଏ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଟ୍ରଷ୍ଟ କାହାକୁ ସେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇକି କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଏହା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଏଭଳି କିଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ନବୀନ ସାର୍କୁ ଏଇଭଳି କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ସେଇଠି ଅଭିନୟ କରି ପଚାରିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ହେଇଛି? ସେ କହିଲେ ନୋ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ଏମିତି ସବୁ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିବା। ନବୀନ ଜଣେ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ। ଏତେ ବର୍ଷର ଲୋକ ଜଣେ ମିଛ କଥା କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ହାରିଲେ। ଯେହେତୁ ନବୀନ ହାରିଲେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ିର ଶାସନ ରହିବ ଏହା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଜେପି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଆପଣ ସଦ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜୟୀ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାଟି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ, ଆଉ ବିବାହ ପାଇଁ 1,51,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ନବୀନ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଦେଇଥିଲେ ତା'ର 10 ଡବଲ ସ୍କିମ୍ ବିଜେପି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋହନ ମାଝୀ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ SCBରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିର ଧୁରନ୍ଧର ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେଣୁ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ। ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଶାସନ ଚଳିବନି। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଲୋକମାନେ ଟୋଟାଲି ବିଜେଡ଼ିକି ଭୁଲିଗଲେଣି। ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ଆଗାମୀ 2029ରେ ସଫା ହେଇଯିବ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିବି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଦଳ ଆଉ ରହିବ କ'ଣ? 2029 ସୁଦ୍ଧା ଦଳ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଦଳରେ କେହି ନେତା ରହିବେ ନାହିଁ। କିଏ କେଉଁ ଦଳକୁ ପଳାଇବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବିଜେପିକି ପଳାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ମେଣ୍ଟର କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବନି। କଂଗ୍ରେସ ବି ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଧୋକା ଦେଇଦେବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନବୀନ ଆଉ ପୁରା ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ।